ഹലോ. അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് സീസൺ ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും സീസണുകളുടെ സവിശേഷതകളുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ടുള്ള ഇക്വേറ്റർ, 23½ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, 23½ ഡിഗ്രി സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, അത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളതൊക്കെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവണം. തുടങ്ങാം. On March 21st and September 23rd, the apparent position of the sun will be over the equator. So, equal amount of sunlight is received both hemisphere. These days are equinoxes. The length of the day and night will be equal during these days on both of the hemisphere. മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്നാണിത്. മാർച്ച് 21-നും സെപ്റ്റംബർ 23-നും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം 2 ഹെമിസ്ഫിയറിലും തുല്യ അളവിൽ ലഭിക്കും. 2 ഹെമിസ്ഫിയറിലും രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും. ഇതിനെ ഇക്വിനോക്സസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ്? അതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫ്രം 21st March onwards, the sun apparently shifts from the equator northwards and reaches vertically over the Tropic of Cancer on 21st June. This day is known as the summer solstice in northern hemisphere. On this day, the northern hemisphere experiences its longest day and shortest night. ജൂൺ 21-ന് സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് നേരെ മുകളിൽ. ഇത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പകലിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലും രാത്രി ദൈർഘ്യം കുറവും ആയിരിക്കും. മാർച്ച് 21-ന് തുടങ്ങി ജൂൺ 21 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സീസൺ ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The northern hemisphere generally experiences spring season between 21st March and 21st June. What are the features of spring season? Spring is the season of transition from winter to summer. ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വേനലിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലമാണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. It is a period of increasing temperature. The other feature, season of sprouting plants, blooming mango trees and jackfruit trees bearing buds, etc. ചെടികൾ തളിർക്കുന്നതും പുഷ്പിക്കുന്നതും മാവ് പൂക്കുന്നതും പ്ലാവുകളിൽ ചക്കയുണ്ടാകുന്നതുമൊക്കെ ഈ കാലത്താണ്. In the southern hemisphere, during this period experiences autumn season. വീണ്ടും ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായി സൂര്യന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക. The southward apparent movement of the sun begins from 21st June and again reaches vertically above the equator on 23rd September. വീണ്ടും ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലെത്തി. During this period, summer season is experienced in the northern hemisphere. What are the changes observed in nature during the summer season? എന്തൊക്കെയാണ് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതകൾ? It is a period of high temperature, season of transition from spring to autumn. Excessive sun and high temperature cause drought. അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും. സ്പ്രിംഗ് സീസണും ഓട്ടം സീസണും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യം കാരണം വരൾച്ച വരെ ഉണ്ടാകുന്നു.
Now the position of sun is vertically above the equator. The sun continues its southward apparent shift from the equator from 23rd September and reaches vertically above Tropic of Capricorn on 22nd December. This day is known as winter solstice in the northern hemisphere. On this day, the northern hemisphere experiences its shortest day and longest night. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറവും രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് ഇൻ ദി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ? Longest day and shortest night found in southern hemisphere on 22nd December. It is autumn season in the northern hemisphere from 23rd September to 22nd December. Autumn is a season of transition from summer to winter. It's a period of decreasing temperature. Days are short and nights are long in northern hemisphere. Trees generally shed their leaves. The shedding of leaves is a form of adaptation to survive the forthcoming dry winter. വേനലിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം പ്രകൃതിയിൽ ദൃശ്യമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന സമ്മർ സീസണിൽ നിന്ന് വിൻ്റർ സീസണിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ ഇടവേളയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓട്ടം സീസൺ കാണുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്നു, പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരും, രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ ഇല പൊഴിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു ശൈത്യകാലമാണ്. ആ വരണ്ട ശൈത്യത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് ഇലകൾ പൊഴിച്ചു കളയുന്നു. ഇതാണ് ഓട്ടം സീസണിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ പറഞ്ഞത്. Now you face a question. What is the season in the southern hemisphere when it is autumn in the northern hemisphere? In the southern hemisphere, during this period, experiences spring season. The northward apparent shift of the sun begins by 22nd December and again reaches vertically above the equator on 21st March. 22 ഡിസംബറിന് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ്. വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റം. എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു? ഇക്വേറ്ററിലാണത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. The northern hemisphere experiences winter season between 22nd December and 21 March. Which will be the season in the southern hemisphere when it is winter in the northern hemisphere? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏതായിരിക്കണം സീസൺ? സമ്മർ ഇൻ ദി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. What are the peculiarities of winter season? It is a period of low temperature, season of transition from autumn to spring. ഓട്ടം സീസണിൽ നിന്ന് സ്പ്രിംഗ് സീസണിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലം. This season has short days and a longer night. പകൽ ദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും, രാത്രി ദൈർഘ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ. Now you observe the table cyclic nature of seasons in the textbook.